synthesized attribute. Synthesized attribute in a case in case of synthesized attribute, an attribute is said to be synthesized attribute if its past tree node value is determined by the attribute value its child node. That is, S derives A, B, C anengil, S will take values from any of its children node, right? Then we will call it as synthesized. What about inherited? An attribute is said to be inherited if its past tree node value is determined by the attribute valued parent or sibling node. That is, B can take values either from S or from C or from A. Right? First, the difference മനസ്സിലായല്ലോ. One is from children, another is from siblings. Right? Okay. Second difference. The production must be non-terminal as its head. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു നോൺ ടെർമിനലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി നോൺ ടെർമിനൽ ആസ് എ സിമ്പിൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബോഡി. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നോൺ ടെർമിനൽ ആസ് എ ബോഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷനിലല്ലേ ഉണ്ടാവും ഇൻഹെറിറ്റഡിൽ. അതായത് ചിൽഡ്രനോ പാരന്റോ അല്ലേ എടുക്കുന്നത്. ബി വിൽ ടേക്ക് വാല്യൂസ് ഐദർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പാരന്റ് ഓർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സിബ്ലിങ്സ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ്. അതായത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി നോൺ ടെർമിനൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ്. The production must have non-terminal as a symbol in its body. Clear alle? Okay. And third difference is a synthesized attribute at node n is defined only in terms of value of its attributes, attribute values children of n itself. അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ n-ന്റെ attribute values എടുക്കുന്ന സമയത്ത് will consider only its children values, right? What about inherited? Inherited attributes at node n is defined only in terms of attribute values of n's parent, n itself and n's siblings. അതായത് ഇപ്പോൾ this is n, ഇതാണ് എൻ്റെ b എങ്കിൽ b can take attribute value from b's parent s and from b itself as well as from b's siblings. Okay, what about synthesized attribute children of n മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. Then it can be evaluated during single bottom up traversal of a past tree. Bottom to top അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് evaluate ചെയ്തത്? SSTT. LSTT ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ inherited attributes ആണെങ്കിൽ it can be evaluated during the single top down and sideways traversal of a past tree. Right? Top down ആണ് inheritedൽ വരിക, മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ bottom up. Clear അല്ലേ? Next, synthesized attribute can contain by both terminals and non-terminals. Inherited attributes can be contained by both. It only contain non-terminals. അപ്പോൾ synthesized ആണെങ്കിൽ parent is taking value from its child അല്ലേ? So it can synthesized attribute can be contained by both terminals or non-terminals. But in the case of a inherited attributes, it is inheriting its property, right? So it will contain only non-terminals. Okay. Any synthesized attributes used by both S attributed SDT and L attributed SDT. Inherited attributes is used by only L attributed SDT. അതറിയാലോ. സിന്തസൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലില് രണ്ടും പറ്റില്ലേ? സിന്തസൈസ്ഡും പറ്റും ഇൻഹെറിറ്റഡും പറ്റും, റൈറ്റ്? എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡിൽ SSDT-യിലും യൂസ് ചെയ്യും, LSDT-യിലും യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ, ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് L ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് SDT ആയി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ വാല്യൂ എടുക്കാം? E will take value from its children node F, right? അങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കാം. മറ്റേതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ E is taking value from its children node F. അടുത്താണെങ്കിലോ E dot value is equal to F dot value എഴുതാം നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടത്? It can take value from its children node or from itself or from any of its siblings. So ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ?
ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മസ്ന, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, അജ്മൽ, അദ്വൈത്, ആകാശ്, നിതിൻ, അഖിൽ. Okay, so we'll move on to the next one. Okay. ശരി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. അതായത് 3 star 4 into 5 എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തില്ലേ? ഇതല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് എസ് ജി ടി അല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവാലുവേഷൻ. 3 star 5 plus 4n ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇവാലുവേറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് 3 star 5 plus 4n using the above SGT both in bottom up and top down approach. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതില് ഈ ഗ്രാമർ വേണ്ട, ഈ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. L derives En, E derives E1 plus T, E derives T, T derives T1 star F, T star F, F derives E. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് ദ SSD അല്ലെങ്കിൽ SGD ഫോർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ SGD ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. L derives En ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് SGD ഫോർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഓർ ഇവാലുവേറ്റ് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ യൂസിങ് സിമ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ, യൂസ് ദ SGDs എന്ന് വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണേ, ഇത് മറന്നു പോകരുത് എല്ലാവരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് SGD ഫോർ സിമ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഒന്നുകിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് സപ്പോർഷനായിട്ട് ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കണം, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇനി അനോട്ടേറ്റഡ് പാസ് ട്രീ എങ്ങനെ വരക്കുമെന്ന് അറിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അനോട്ടേറ്റഡ് പാസ് ട്രീ എങ്ങനെ വരക്കുക? ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 3 star 5 plus 4n ന്റെ അനോട്ടേറ്റഡ് പാസ് ട്രീ ആണ്. സോ ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം L എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ L is deriving E. അപ്പോൾ L dot val is equal to E dot val. E എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? E derives E plus T. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വരിക. L derives E. E is nothing but E plus T ആണ്. Then E നെ ഞാൻ again writing it as T. This T is writing it as T star F. Right? This T is again as F2 digit. So first I will read 3 value here. So F will get the value 3. This value is given, this is synthesized attribute. This value will be given into T is equal to 3. Now F is digit dot F is another digit. It will take the value 5. So F will take the value 5. Next, this T will get the values of its children node. 3 into 5, that is 15. Right? After that, E will get value 15. Again, I am reducing T to replacing T with F with its digit value 4. So F will get value 4, T will get value 4. 15 plus 4 is equal to 19. E will get the value 19. Similarly, L will get the value 19. E star ഇവിടെ n കൂടി ഉണ്ട്. E into n is equal to L എന്ന് കിട്ടും. So this is the way. First V ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഡോട്ട് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അനോട്ടേറ്റഡ് പാസ് ട്രീ. This is another important question. So normally sometimes questions ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഡ്രോ ദ അനോട്ടേറ്റഡ് പാസ് ട്രീ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Either like ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം 2 plus 3 star 5 into n. Draw the annotated pass tree for that. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രാമറെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ മാത്രമേ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് പഠിക്കണം? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് SGD പഠിക്കണം. റൈറ്റ്? സോ ഏതാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് SGD എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഏതാ? SGD ഫോർ ഓർ നോർമൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് SGD എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് and apply it. Okay,
ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ ദ പാസ് ട്രീ, ദെൻ ട്രാവേഴ്സ് ഫ്രം top to down, left to right. In top down approach, whenever we come across a semantic action, it is performed. While going up, നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അത്? Whenever we are finding out a reduction action, we will reduce it, right? അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ see this. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റിലോട്ട് എക്സ് വാല്യൂ 3 ആയി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിജിറ്റിലോട്ട് എക്സ് വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും? I'll reduce it with f. So this is a reduction operation. So f will get the value 3. Okay അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുക. Evaluate this expression or evaluate this kind of expression by using SDT or draw the annotated pass tree for this kind of expression. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, evaluate this expression. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കറസ്പോണ്ടിങ് SDT എഴുതുക. എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നതെന്നും നേരത്തെ സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? 2 + 3 * 4. ഇത് എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് വരികയെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ? എന്താ സ്റ്റാക്കിൽ വരിക? 2 + 3 * 4. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഏതെല്ലാം സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. വാല്യൂ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും, പാസിംഗ് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പാസിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ ഫസ്റ്റ് 2 വരും, രണ്ടിലും 2 വരും, റൈറ്റ്? ഇനി 2നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? ഇവിടെ 2 is replaced with 2നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ എഴുതുക? നോക്കൂ, 3നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ എഴുതിയത് ഇവിടെ? റിപ്ലൈ പ്ലീസ്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മക്കളെ? ഹലോ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അഖിൽ, അനഘ, നിതിൻ, സഹല, നേഹ, നഫ, അഞ്ജിത, ശ്രീഷ്മ. ഞാനിവിടെ 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള്? അജ്മൽ, സിനാൻ, ഇജാസ്, അദ്വൈത്, എന്താ ഞാൻ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക? 2നെ ഞാൻ റീപ്ലേസ്, 2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിജിറ്റ് വാല്യൂ 3. 3 is replacing with its corresponding expression f dot digit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? എഫ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, എഫ്. അടുത്ത കേസിലോ എഫ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് വിത്ത് ടി, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ. ഇനി ടിയിൽ നിർത്തിയാൽ മതിയാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ഡിറൈവ് C1 + T ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ 2 + 3 * 4 ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ ഐ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ടി മസ്റ്റ് ബി റെഡ്യൂസിങ് ടു ഇ. അപ്പോൾ പാസിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ ഇ ഉണ്ടാവും, വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് 2 ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? പ്ലസ്. സോ പാസിംഗ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പ്ലസ് പോകും. അടുത്ത എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. അടുത്ത എന്താ? 3, റൈറ്റ്? Three is reducing to F. F with T. T with E. അല്ലെങ്കിൽ ടിയിൽ നിർത്തുക നിങ്ങൾ. T * F ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 3 എഴുതും ആദ്യം, നെക്സ്റ്റ് 3 വരും ഇവിടെ. വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് 3 വരും. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ടീനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? എഫ് എഴുതും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഫിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടി എഴുതും.
അപ്പോൾ വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാണ്. വാല്യൂ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഉണ്ടാവും, ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് 3 ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്. പാർസിംഗ് സ്റ്റാക്കിലോ ഇ ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? സ്റ്റാർ. സോ സ്റ്റാർ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് 4. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 4 ആണ് ഇവിടെ വരിക. 4 വിൽ ബി അഗെയിൻ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എഫ്, അല്ലെ? ടി സ്റ്റാർ എഫ്. ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അടുത്തത് ഇതാണ്. ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഐ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് 3 into 4. 3 4 അല്ലേ ഉള്ളത്? 3 into 4 12, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ എന്തായി? കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി 2 ഉണ്ടാവും, 12 ഉണ്ടാവും. ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മൊത്തം പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്? 2 into 12. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? പാർസിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ ഇ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ടി, റൈറ്റ്. ഇ പ്ലസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഇ പ്ലസ് ടി? ഇ ഡിറൈവ്സ് ഇ1 പ്ലസ് ടി എന്നാണ്. സോ ഇ ഡിറൈവ്സ് ഇ പ്ലസ് ടി. I'll replace e plus t with e. So I'll calculate 12 plus 2, 14 will be there in the value stack. E will be 14, right? ഇതിന്റെ അവസാനം ഒരു n ഉണ്ട്, en. En will be reducing to l. So l will be 14. This is how we will do the evaluation. Clear ആണോ? അനക, കീർത്തന, അഖിൽ, നിതിൻ, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, സംഗീത്, സാരംഗ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, സിനാൻ, റിസ്വിൻ, റൈസ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതായത് ഈ പോർഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഡ്രോ ദ അനോട്ടഡ് പാസ് ട്രീ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. SDD4 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. പാസ് ട്രീ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ട്രീ വരക്കുക. ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റൈറ്റ് ദ SDD4 ഇൻ ഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയില്ലേ? ഇ ഡിറൈവ്സ് ഇ പ്ലസ് ടി ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് പ്ലസ്, ഇ ഡിറൈവ്സ് ടി ആണെങ്കിൽ ഡു നത്തിങ്, ടി ഡിറൈവ്സ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പം 2 + 3 സ്റ്റാർ 4 ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 × 4 സ്റ്റാർ 2+ എന്നാ വരിക. 2 3 4 സ്റ്റാർ പ്ലസ്. ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ പറയ് പിള്ളേരെ. അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറ. ഓക്കെ, ശരി. അതൊന്ന് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. അതും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് ആൻ SDD4 കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. 2 + 3 സ്റ്റാർ 4. ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാ വരിക? 2 + 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ പ്ലസ് എന്നാ വരിക. 2 3 4 സ്റ്റാർ ആൻഡ് പ്ലസ് എന്നാണ് വരിക. ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് STT. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ പറയുക? പാസ് ട്രീ വരിക. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. അടുത്തത് ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനേഷൻ. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 + 4 സ്റ്റാർ 5n ന്റെ SDT നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാക്കിലും വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഉള്ളത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. Implementation of L attribute definition during predictive parsing using left recursion grammar and left elimination algorithm. Here, this is അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്കീമ വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് റിക്കർസീവ് ഗ്രാമർ. ഇ ഡിറൈവ്സ് E1 + D, ഇ ഡിറൈവ്സ് E1 - D. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന SDD. ഡു ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാമർ.
ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക? ഓക്കെ, E derives TR എന്നാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കൺസിഡർ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, ID സ്റ്റാർ ID. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 into 6 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ 5 into 6 ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ID into ID എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക. പാസിംഗ് സ്റ്റാക്കിലൊന്നുമില്ല, വാല്യൂയിങ് സ്റ്റാക്കിലൊന്നുമില്ല. ആദ്യം ID പാസ് ചെയ്തു. സോ പാസിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ ID, വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ 5 വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി ID റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും? E. സോ E വന്നു, വാല്യൂ 5 തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറിന് ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിലൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ID സ്റ്റാക്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. ID വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൽ 6 വന്നു. 5 into 6 അല്ലേ, അപ്പോൾ 5 വന്നു, 6 വന്നു. ID ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് E ആക്കും. റൈറ്റ്, 5 into 6. E star E എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ ഓൾറെഡി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് E star E is equal to E എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ E star is E. I'll calculate 5 into 6, 30. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. E derives ID star ID ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ID is reducing to E. ID is reduced to E. This ID is also reduced to E. E star E is equal to E. So this ID value is 5, this ID value is 6. So E will get 5, this E will get 6. 5 into 6 equal to 30. Hope this is also clear. അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ബോട്ടം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് L attributed definition ആണ് അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്. സപ്പോസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ SDD is in the form, ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് L attributed definition you can write ഇങ്ങനൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സെമാൻറ്റിക് റൂൾസ് anywhere in the RHS. സെമാൻറ്റിക് റൂൾസ് ഓൾവേസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻ RHS in the case of SDT എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂള് തന്നു ചോദിച്ചോ, A derives A B C. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റൂള് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. റൂൾസ് ഓൾവേസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് RHS. ഇതല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് RHS. ഇനി ഇതേ സാധനം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എനിവെയർ. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ A റൂൾ BC എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ AB റൂൾ C എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ABC റൂൾ എന്ന് എഴുതാം. എനിവെയർ ഇൻ ദ RHS. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സെമാൻറ്റിക് റൂൾസ് ഓൾവേസ് റിട്ടൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് A ഇൻ RHS, സെമാൻറ്റിക് റൂൾസ് എനിവെയർ ഇൻ RHS in the case of L attributed SDT. Okay, so here see this, A derives x1 x2 etc xi. Here I am writing an action xi plus 1 to xn. Then we should convert this into we should convert this into another form by introducing new end marker non-terminal m between xi and xi plus 1. അവിടെ ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ എം യൂസിങ് എ നോൺ ടെർമിനൽ m. Okay, so in SDD if it is an L attributed definition I can include the action anywhere on the right hand side. So then we should convert this into another form by introducing a new end marker non-terminal
m between xi and xi plus 1. Okay, see how it is implementing. Okay, a derives x1, x2, etc. xi m, then xi plus 1 to xn. This m is deriving epsilon. This marker non-terminal can derive only epsilon. M derives epsilon, it's an empty string, right? M is deriving only epsilon. This is just like an end marker. That this is this production, end marker, next production. അതായത് നമുക്കിപ്പം എ ഡിറൈവ്സ് എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബി സി എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ if I'm including rules between x and b, I should know it is end of this x, next is rule എന്ന് മനസ്സിലാവണം, right? That is why I'm including an end marker over there. Okay, so action part should be added at the end of m. If e derives xy, y is binary operator x equal to num. If this is the rule, we can translate this like this. E derives xy, y derives binary operator x, then m by epsilon, and x derives ഈ സാധനങ്ങളല്ലേ പ്രിന്റ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ നം ഡോട്ട് ലെക്സിയും നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് എഴുതാം. അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഞാനൊരു എൻഡ് മാർക്കർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? പ്രീവിയസില് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് റൂള് വൈ. ഞാൻ അതിനെങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി? ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്, then I am including n marker m. Rest of the things are same. Y epsilon. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. a x y എന്നാണ് വിചാരിച്ചോ. സോ ആഫ്റ്റർ എ ഐ എം ഇൻക്ലൂഡിങ് എം. എ എം എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതും. ഈ എം എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഇസ് എൻ മാർക്കർ ഓഫ് ദിസ്. ഐ എം ഇൻക്ലൂഡിങ് എ റൂൾ. എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് എം ഐ എം ഇൻക്ലൂഡിങ് എം. Okay, so binary operator same, then x, after that this rule is there, right? So I want to indicate this is the end. So I am including m, next y epsilon. All these are similar. Clear ayo? Then rest of the things are similar. X derives num, print num dot value, m derives epsilon നും കൂടെ വരും. Print nothing അതിന്റെ കൂടെ വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? മസ്ന, വൈഷ്ണവി, ജസ്ന, വൈഷ്ണവി, അഖിൽ, അത്തിൻ. Okay, now consider this one. E derives TR. Next example ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. E derives TR, R derives plus T, R derives minus T, T derives num. So corresponding actions are, whenever R derives plus T, print plus, R minus T means print minus, T derives num, print num dot value, L value print ചെയ്യാം. ഇതാണ് corresponding action എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയേ എന്താ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. The above given translation scheme can be transformed using marker non-terminal like this. So how it can translate? E derives TR, then plus TMR minus TNR epsilon. Adine R derives minus T, R derives T in pagaram I am just writing R derives plus T. R derives plus TR and R derives minus TR. This is our original grammar. See this? Plus T minus T. Okay. R derives plus TMR minus TNR. So this M and N represent end markers. M derives epsilon and N derives epsilon. This M is for printing plus, N is for printing minus. Okay, so bottom of parser reduce right side of production A derives xy by removing x and y from top of the parser stack and replacing it by A.
So normally നമ്മുടെ translation scheme a translation scheme is a CF context free grammar in which attributes are associated with grammar symbol and semantic actions are enclosed within the braces. And if you are given with an expression like 9 minus 5 plus 2 into postfix form using this translation scheme, it will be happening like this. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എന്താ? E derives TR. T is num. Num ആണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എന്താ? പ്രിന്റ് ഡോട്ട് നം വാല്യൂ. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് 9 വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാ? 9 പ്ലസ് 9 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2 അല്ലേ? അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ 9 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് E derives TR എന്ന് എഴുതി. ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ആണ്. ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. സോ ഐ പ്രിന്റ് 9. ഓക്കെ, ദെൻ ഗോയിങ് അപ്പ് ആർ. ആറിന് ആർ ഇസ് ഗാവിങ് ഐദർ മൈനസ് ടി ആർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടി ആർന്നോ ആണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ആർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എസ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ആർ. ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 5 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അടുത്ത കേസിലോ ആറിന് അഗെയിൻ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടി ആർ എന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നത്? പ്ലസ് ടി ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ 9 പ്രിന്റ് ചെയ്തു, 5 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത എന്താ? അടുത്ത അഗെയിൻ ടി ആണ് വരുന്നത്. ടി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ? ടി വരുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻ. പ്രിന്റ് 9, പ്രിന്റ് 5, പ്രിന്റ് 2. ഇനി ടി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടി വരുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് 9, 5, 2 വന്നു. റൈറ്റ്? ഇനി ഗോയിങ് അപ്പ് പ്ലസ് വന്നു, മൈനസ് വന്നു. അല്ല ഇങ്ങനല്ലേ വരുമോ? So when designing a translation scheme, we must observe some restrictions to ensure that is like an attribute value is available when the action refers to it. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന്റെ ട്രീ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ ഡിറൈസ് ടി നം 9 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത കേസിൽ ആറിലേക്ക് പോകും. ആറിന്റെ കേസിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആറിന് വാല്യൂ ഇല്ല. മൈനസ് ടി ഡോട്ട് നം വാല്യൂ. നം വാല്യൂ 5 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? 5 പ്രിന്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി. അടുത്ത കേസിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ 9 കിട്ടി. ഓക്കെ, 9 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് 9 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് 5 കിട്ടി. ഇത് ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രകാരം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇ ഡിറൈവ്സ് ടി പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു. ദെൻ നം വാല്യൂ 9 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു.
ആ വാല്യൂ ആണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. നയൻ വാല്യൂ കിട്ടും, 9 വാല്യൂ, ദെൻ 5, ദെൻ 2, ടി വാല്യൂ 5, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 2 പ്ലസ് 6 വരുന്ന സമയത്ത് ആപ്സിലോൺ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 9 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2 ആണ്. സോ 5 പ്ലസ് 2 7 കിട്ടും, അത് 9 മൈനസ് 2 7 കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആറിലേക്ക് വരിക, 2. അതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, 9 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2 അല്ല തോന്നില്ല, 9 മൈനസ് 5 4 പ്ലസ് 2 6 അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കറക്റ്റ് വരിക. കറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 9 വന്നു, 5, 9 മൈനസ് 5 4, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആർ വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? 9 ഇവിടെ 5 കിട്ടി, 9 മൈനസ് 5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4, ദാറ്റ് റിസൾട്ട്. സി 9 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, 5 വന്നു, അപ്പം 9 മൈനസ് 5. 9 മൈനസ് 5ന്റെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്താ വരിക? 9 5 മൈനസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ്? 4. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് ആൻ ആർ വാല്യൂ, ആർ ഡോട്ട് 4. അപ്പോൾ ആറിൽ 4 ഉണ്ട്, ടി വാല്യൂല് പ്ലസ് 2 ഉണ്ട്. ആർ ഡി റൈസ്, ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് ടി ഓർ മൈനസ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വാല്യൂൽ എന്താ ഉള്ളത്? 2 ഉണ്ട്. 4 പ്ലസ് 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 6. That 6 will be given at the E value. Okay. Okay. Hope you have understood this. We'll stop here. അതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിൻടാക്സ് ഡയറക്ടഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ, ടോപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു.